Hello everyone. Today I am going to explain English methodology. Unit 1 Aspects of English. First question. English is a part of Indo-European family of languages. This family has how many branches? First question చూద్దాం. English is a part of Indo-European family of languages. ఇంగ్లీష్ అనేది ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీలో ఒక పార్ట్. సో మరి ఈ ఫ్యామిలీలో ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి? So let's see how many branches are there. Options: 6 branches, 5 branches, 3 branches, 7 branches. Which is the correct answer? Option A. Option A is the correct answer. 6 branches. 6 branches are there. So let's see what are that 6 branches. ఏంటి ఆ 6 branches మరి చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ జర్మనిక్, నెంబర్ 2 బాల్టిక్, నెంబర్ 3 సెల్టిక్, నెంబర్ 4 స్లావిక్, నెంబర్ 5 రోమన్, నెంబర్ 6 ఇండో ఇరానియన్. సో ఇవి 6 branches. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. విచ్ వాజ్ ద మేజర్ బ్రాంచ్? ఇప్పుడు 6 బ్రాంచెస్ చెప్పాను కదా, వాటిలో మేజర్ బ్రాంచ్ ఏది? ఆప్షన్స్: జర్మనిక్, బాల్టిక్, సెల్టిక్, స్లావిక్. విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? Option A is the correct one. Germanic. Germanic was the major branch. Next question. History of English language can be divided into how many groups? Options: 3 groups, 4 groups, 5 groups, 6 groups. So which one is the correct answer? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎన్ని గ్రూప్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఉంది? ఆన్సర్: ఆప్షన్ ఏ 3 groups. History of English language can be divided into 3 groups. What are they? మరి అవేంటి? 3 గ్రూప్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ స్టేజ్, నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 మిడిల్ ఇంగ్లీష్ స్టేజ్, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ స్టేజ్. ఇవి 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ బిగిన్ విత్ ఏ ట్రైబ్ ఆఫ్ డాష్. ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్. ఆప్షన్స్ చూద్దాం. సాక్సన్, యాంగిల్స్, ఆంగ్లో సాక్సన్, నన్ ఆఫ్ దిస్. విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? Option B, Angles, is the correct answer. Old English begin with a tribe of Angles. Next question. Earlier inhabitants spoke dash language. So inhabitants ante akkade nivasinche vallu. Options: Celtic language, Anglo-Saxon language, English language. Which one is the correct answer? Option A, Celtic language. So earlier inhabitants spoke Celtic language. Earlier inhabitants ante ఈ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ వాళ్ళు అన్నమాట.
Sixth question, Anglo-Saxon language gradually came to be called dash. సో ఇక్కడ ఆంగ్లో-సాక్సన్ అంటే ఇది ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్లో మాట్లాడే లాంగ్వేజ్. ఆ లాంగ్వేజ్ని ఆంగ్లో-సాక్సన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఈ ఆంగ్లో-సాక్సన్ లాంగ్వేజ్ గ్రాడ్యువల్లీ కేమ్ టు బి కాల్డ్, క్రమక్రమంగా మారుతూ ఏ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు కాదు, మారుతూ ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఇంగ్లీష్, సెల్టిక్, ఆంగ్లో, నన్ ఆఫ్ దిస్. విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? Option A, English is the correct answer. Anglo-Saxon language gradually came to be called English. Next question. Anglo-Saxon language spread across the island into how many dialects? సో ఈ Anglo-Saxon language అనేది ఎన్ని డయాలెక్ట్స్గా డివైడ్ చేయబడింది? Options 4, 3, 5, 6. Which one is the correct answer? Option A, 4. Anglo-Saxon language spread across the island into 4 dialects. So what are that 4 dialects? A 4 dialects enti ante first one Northumbrian, number 2 Kentish, number 3 Mercian, number 4 West Saxon. ఇవి 4 dialects. Next, 8th question. Linguistically, modern English differ from Middle English. It is called dash. సో లింగ్విస్టికల్లీ అంటే భాషాపరంగా ఈ మోడల్ ఇంగ్లీష్ అనేది మిడిల్ ఇంగ్లీష్ నుండి వచ్చింది. సో అలా రావడాన్ని ఏమంటారు? ఆప్షన్స్ గ్రేట్ ఓవెల్ షిఫ్ట్, రినైజెన్స్, నన్ ఆఫ్ దిస్. చెప్పండి, విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? Answer option A is the correct answer. Great oval shift. Linguistically, modern English differ from Middle English. It is called great oval shift. Next, 9th question. Which of the following is the Old English period? సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ టైమింగ్ ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ 500 AD to 1100 AD. Option B 1100 AD to 1500 AD. Option C 1500 AD to at present. సో ఈ 3 ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్? విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ ఏ is the correct answer. 500 AD to 1100 AD. సో ఇక్కడ నెంబర్ 2 చూసుకు 1100 AD to 1500 ఇది మిడిల్ ఇంగ్లీష్, 1500 AD టు ఎట్ ప్రజెంట్ ఇది మోడర్న్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేసే ఇంగ్లీష్. నెక్స్ట్ 10th క్వశ్చన్. మిడిల్ ఇంగ్లీష్ వాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్. ఆప్షన్స్ నార్మన్ ఇన్వెన్షన్, Anglo-Saxon, third one Anglo-Norman, Greek Latin. Which one is the correct answer? Option A Norman invention is the correct answer. Middle English was the result of Norman invention. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ డిఎస్సిలో కూడా వచ్చిన బిట్ ఇది. 11th one of the future of language mentioned below is a wrong. Identify it.
సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఫ్యూచర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్లో ఒకటి రాంగ్. సో విచ్ వన్ ఈస్ ద రాంగ్ వన్? ఐడెంటిఫై. ఆప్షన్స్ చూద్దాం. సిస్టమాటిక్, ఆర్బిటరీ, డిస్ప్లేస్మెంట్, నాట్ ఎక్స్టెండబుల్. సో విచ్ వన్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్? సో ఏది రాంగ్ చూద్దాం. ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రాంగ్ వన్, నాట్ ఎక్స్టెండబుల్. సో మరి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఫ్యూచర్స్ ఏంటి? ఎన్ని ఉంటాయి ఫ్యూచర్స్? 7 ఫ్యూచర్స్ ఆర్ దేర్. మరి ఏంటి అవంటే ఫస్ట్ అవి ఏంటో తెలిస్తేనే అందులో ఏది కాదో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? సిస్టమాటిక్. నెంబర్ 2 ఆర్బిటరీ. నెంబర్ 3 డిస్ప్లేస్మెంట్. నెంబర్ 4 redundancy. నెంబర్ 5 extendable. నెంబర్ 6 transmits culture. నెంబర్ 7 prevarication. సో ఇక్కడ ఎక్స్టెండబుల్ అని ఉంటే కరెక్ట్. సో నాట్ ఎక్స్టెండబుల్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 12th one. The following is not true regarding English. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది రాంగ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ట్రావెల్లో, టూరిజంలో యూజ్ చేస్తాం, కరెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ద నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మీడియా అండ్ పబ్లికేషన్. సో దీన్ని మీడియాలో యూజ్ చేస్తాం, పబ్లికేషన్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇవన్నీ కరెక్ట్. ఇక్కడ బి ఆప్షన్ చూసుకుంటే బి, ఇట్ ఈస్ ద నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియా యొక్క నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ కాదు. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటిది? నాట్ ట్రూ. సో మరి ఇక్కడ రాంగ్ ఆన్సర్ ఏంటి? బి. బి ఈజ్ ద రాంగ్. ఇట్ ఈస్ ద నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియా యొక్క నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అని ఉంది. సో కానీ ఇండియా యొక్క నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ కాదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. థర్టీన్త్ వన్. విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డిక్లేర్డ్ Hindi as official language and recommended the Thirteenth question. Which article of the Indian Constitution declared Hindi as official language and recommended the use of English for the official purpose for a period of 15 years? అంటే ఏ ఆర్టికల్, ఏ అధికరణం ప్రకారం హిందీని అధికార భాషగా ప్రకటించారు? 1963 అధికార భాషా చట్టం ప్రకారం జనవరి 26, 1965 నుండి హిందీని అధికార భాషగా ప్రకటించడం జరిగింది. సో మరి ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం చూద్దాం. ఆప్షన్స్: ఆర్టికల్ 344, ఆర్టికల్ 351, ఆర్టికల్ 343, ఆర్టికల్ 345. విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? Answer C. C is the correct answer. Article 343. Next question. 14th question. The country which has more English speakers as second language than anywhere else in the world is. సో సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే కంట్రీ ఏది? ఆప్షన్స్: చైనా, రష్యా, జపాన్, ఇండియా. విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఇండియా.
15th question. Which was regarded as the Magna Carta of English language? Options: Wood Dispatch, Macaulay Minutes, University Commission, Shadler Commission. Which is the correct answer? Option A, Wood Dispatch is the correct answer. Wood Dispatch was the Magna Carta of English language. Next question. 16th one. Who said that Indians should be blood and color in India but taste and opinion in British? Options చూద్దాం. Macaulay, Lord Curzon, Radhakrishnan, Nehru. సో ఈ వర్డ్స్ ఎవరు చెప్పారు? విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్? ఆప్షన్ ఏ, Macaulay ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, 17th one. Who devised 3-language formula? Options: CABE, NCERT, NCF, Kothari Commission. Which one is the correct answer? Option A, CABE is the correct answer. CABE devised 3-language formula. So CABE full form ఏంటి? Central Advisory Board on Education. సో 3-language ఫార్ములాలో ఉండే 3 languages ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ మదర్ టంగ్, సెకండ్ వన్ హిందీ, థర్డ్ వన్ ఇంగ్లీష్. Next question. 18th one. Who proposed universal grammar theory? Options: Charles Grant, Noam Chomsky, Skinner, none of this. Which one is the correct answer? Option B, Noam Chomsky is the correct answer. Noam Chomsky proposed universal grammar theory. Nineteenth one. Who introduced English in India? సో ఇండియాలో ఇంగ్లీష్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు? ఆప్షన్స్: Macaulay, Skinner, Wood's Dispatch, none of this. ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, Macaulay. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఆఫ్టర్ ప్రైమరీ లెవెల్ was recommended by dash. Options: CABE, Kothari Commission, NCF, none of these. Which one is the correct answer? దీంట్లో ఏ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది? ఆప్షన్ బి, Kothari Commission. Kothari Commission was recommended. Next question. 21. Who was considered the father of modern Indian education in India? Options: Charles Grant, Noam Chomsky, Wood's Dispatch, none of these. దీంట్లో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, చార్లెస్ గ్రాంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Twenty-second. Language is
both systematic and also dash. Options: displacement, extendable, arbitrary, prevarication. So ఇవన్నీ features of language. Which one is the correct answer? Option C, arbitrary. Language is both systematic and also arbitrary. Arbitrary అంటే ఏంటి? Arbitrary means each language choose its own system of speech sound. అంటే నిరంతరం భాష అనేది అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండడాన్ని ఆర్బిటరీ అంటారు. సో ఫీచర్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే 7 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 23rd, who said that learning a language is a habit of formation? Options: B.F. Skinner, Kafka, Stephen Krashen, none of this. ఏది కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు ఆన్సర్? ఆప్షన్ ఏ, B.F. స్కిన్నర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 24th, when did Macaulay submitted his report? Options: 1835, 1854, 1964, 1959. ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ, 1835. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The following is not the future of a language. Options: arbitrary, systematic, prevarication, colorfulness. ఏముంది క్వశ్చన్? ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇందులో ఏది కాదు? ఏది కాదని ఆప్షన్ రావచ్చు? ఆప్షన్ డి, కలర్ఫుల్నెస్. ఏబిసి ఇవి లాంగ్వేజ్ యొక్క ఫ్యూచర్స్. ఆర్బిటరీ, సిస్టమేటిక్, ప్రీవారికేషన్ అనేటివి ఈ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఫీచర్స్. కలర్ఫుల్నెస్ అనేది కాదు. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్.